Hello. Hello, friends. My name's Daryl. I am an alcoholic. Uh, I'm very grateful to be with you today. I'm extremely grateful to Satish and Hitesh or Hitesh. Don't know if I'm pronouncing your name right, but it's so nice Hi to see Daryl, both of that's you. Hitesh. Hitesh, Satish yeah. and So Hitesh. yeah, I can see your Good eyes, to so have that's you, great. Daryl, here. I'm good. Thank you. Thank you. Translate. Thank you. Yeah, so just a friendly reminder, this meeting is being recorded, so let's just let the speaker speak. And yeah, so ఆయన పేరు డారెల్ అండి. చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చినందుకు. ఇద్దరు కెమెరాలు ఆన్ చేసుకుని ఉన్నారు కదా, సతీష్ గారు, హితేష్ గారు, వాళ్ళందరికీ హలో చెప్పారు. నేనంటే చీకట్లో ఉన్నాను. ఆహా! మీరు సో, ఆన్ చేసుకోలేకపోతున్నాను. కార్‌లో ఉన్నాను. కాకపోతే ఏంటంటే ఎవరికైతే వీలుంటదో ఆన్ చేసుకోండి సార్. మొహాలు కనిపిస్తే ముచ్చటగా ఉంటది. ఓకే. థాంక్ యూ. ప్లీజ్. So I'd like to talk to you today about step nine, um, made direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others. That's like, ఓకే. యూ కెన్ గో మచ్ మోర్ దెన్ దట్ టారో. యూ కెన్ గో వే మోర్ దెన్. యాహ్! సో, okay. ఇట్స్ అప్ టు యూ హౌఎవర్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఇట్. సో, ఆయన ఈరోజు 9వ సోపానం గురించి మాట్లాడడానికున్నారండి. ఆయన చెప్పేది 9వ సోపానం ఇంగ్లీష్‌లో చదివారు. ఏంటంటే అందరికీ గూడా అదే మన 8వ సోపానంలో రాసిన దానికి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నేను సరిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఎవరికైతే హాని జరుగుద్దో వాళ్ళకి చేయను అంతే అని క్లుప్తంగా చెప్పాను మీకు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So step nine for me was really probably the most significant step. Um, and I experienced not just behavior modification as a result of making amends, but I experienced transformation as a result of making amends. On page 77 of the big book, it tells us that at the moment we are, that we're in our amends, we are trying to put our lives in order, um, which was certainly the case the first time I made amends. But this is not an end in itself. It tells us the real purpose is to fit ourselves to be of maximum service to God and the people about us. Translate. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే పేజ్ నంబరు ఇది మామూలుగానే ఈయన అనుభవం 9వ సోపానంతో చాలా ముఖ్యమైన స్టెప్ ఇది. ఆయన అనుభవంలో ఆయన ప్రవర్తన మారింది ఈ స్టెప్ తర్వాత. జీవితం సరి చేసేకి ఈయనలో మార్పు వచ్చింది. సో అదే కాదు, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్నారు. మార్పే కాదు, మొత్తం కంప్లీట్ గా ఇంతకుముందు వ్యక్తి వేరు, ఇప్పుడు వేరు. ప్రవర్తనలో చిన్న చిన్న మార్పులు కాదు. అది ఈ అమెండ్స్ అంటే చేస్తూ ఉంటే అని చెప్పారు. పేజ్ నెంబర్ 77లో ఉంది ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో. ఏంటంటే ఈ ఈ అమెండ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంటే అమెండ్స్ అంటే సరి చేసుకోవటం చేసిన తప్పు గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన జీవితాల్ని ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టుకోవడానికి ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక దారిలో అని రాసుంటది. అది మొదటిసారి చేసినప్పుడు అదే అయింది. మొదటిసారి నేను అమెండ్స్ చేసినప్పుడు నా జీవితం ఒక దారిలోకి వచ్చింది. కాకపోతే అది ఒక్కటే అవ్వలేదు. మెల్లిగా
ఏంటంటే దాంట్లో నీ అసలైన నీ ఈ జీవితం యొక్క అసలైన ఆశయం ఏంటంటే, పర్పస్ అంటే మాక్సిమం సర్వీస్ టు గాడ్ అండ్ పీపుల్ అరౌండ్ us. అది నా అసలైన పర్పస్. ఏంటంటే నేను ఎంత వీలైతే అంత దేవుడికి, చుట్టుపక్కల ఉన్న వారికి సర్వీస్ లో ఉండటం, అంటే హెల్ప్ చేస్తూ ఉండటం. గో హెడ్ డారెన్. One of the things that my sponsor shared with me early, and my last sponsor died with 59 years of sobriety. About 2 years ago, he passed. And he said to me that he had never seen anybody relapse who had completely made their amends. I remember asking him the question, have you ever seen anybody leave the program of Alcoholics Anonymous, Gary? And he said, you mean the individual that has worked the 12 steps, had a spiritual awakening as a result of the steps, then carry that message to another person and into the fellowship of Alcoholics Anonymous? I've never seen anybody that's done those things relapse or leave the program. Then he said, now, if you want me to tell you how many people I've seen leave the fellowship, people that have just come to meetings and not taken the 12 steps, that probably numbers in the thousands. Translate. సో ఈయన స్పాన్సర్, అదే మొదటి స్పాన్సర్ 2 ఏళ్ల ముందే ఆయన పోయారు. 59 సంవత్సరాలు సొసైటీ ఉండిందంట ఆయనకి. 59 అంటే ఒక్క ఇయర్ కి 60 ఏళ్ళ సొబరైటీ ఉండేది ఆయనకి. ఆయన ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, ఈ ఎమెన్స్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళని అంటే ఎప్పుడు నేను రిలాప్స్ అవటం చూడలేదు. మొత్తం ఎమెన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసేవాడు. సో సో ఆయన పేరు గ్యారీ. ఆయన అడిగారంట, ఎవరైనా మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసి ఎమెన్స్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ వదిలి వెళ్ళటం చూసావా అంటే, ఆయన అడిగారంట, అంటే ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసి ఆధ్యాత్మిక అనుభవం మేల్కొల్పు పని, ఆధ్యాత్మిక మేల్కొల్పు పొంది ఈ కార్యాచరణ ద్వారా ఎవరైతే ఆ మేల్కొలుపుని ఫెలోషిప్ లో పంచుతున్నారో వాళ్ళు మట్టుకు ఈ ఫెలోషిప్ వదిలి వెళ్ళటం చూడలేదు, రిలాప్స్ అవటం చూడలేదు. కాకపోతే కొన్ని వందల మందిని చూశాను స్టెప్స్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా, జస్ట్ మీటింగ్స్కి వచ్చి కార్యాచరణ పూర్తిగా చేయకుండా, లేకపోతే కంటిన్యూ చేయకుండా ఉన్నవాళ్ళు కొంత వందల మందిని చూశానని చెప్పారు రిలాప్స్ అయినా. యాక్చువల్లీ వందలు కాదు, వేల మందిని ఆయన జీవితంలో, ఆయన 59 సంవత్సరాలు సోదరుంటాడు అని చెప్పారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ డాన్. So I'd like to share some experience I've had with amends, and to tell you a little bit about me. When I was about 7 or 8 years old, I began to experience a lot of arguing in my house. My parents, my mother was very violent and caused a lot of harm. I found out that she was suffering from a mental health disorder called manic depression. And she was also an alcoholic. She would never accept any voluntary help. And as a result of that, my family had to have my mother committed to an institution, a mental health institution
several times during my childhood and my teenage years. Translate. యా సో ఆయన గురించి కొంచెం ఆయన చెప్పుకుంటున్నారు ఇప్పుడు. ఆయన 7-8 ఏళ్ళు ఉండగా ఆయన ఇంట్లో చాలా ఆర్గ్యుమెంట్లు అయి జరిగేది. వాళ్ళ అమ్మగారు చాలా వైలెంట్ గా ఉండేవారు. దానివల్ల చాలా మందికి ఇబ్బంది కలిగించేవారు. దాని తర్వాత ఆయనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆవిడ ఒక మానసిక రుగ్మతతో బాధపడుతున్నారు. అదే డిప్రెషన్ తోటి, మ్యానిక్ డిప్రెషన్ తోటి. అది కాకుండా త్రాగుబోతు కూడా ఆవిడ. ఆవిడ ఎప్పుడూ సహాయం కోరలేదు. కోరకపోతే అందుకని మెంటల్ హాస్పిటల్లో పెట్టాల్సి వచ్చింది మేము. ఎన్నోసార్లు నా చిన్నతనంలో ఎన్నోసార్లు ఆవిడని అక్కడ చేర్చాల్సి వచ్చింది నా టీనేజ్ ఇయర్స్ లో. ప్లీజ్ గో. As a result, police often visited my home, and also what is called in the United States the Department of Child Services, which are social workers who are to help children and family in these situations. So I grew up in a small town, and most people knew who we were, and my mother did many things in public that embarrassed me as a young boy. And I remember overhearing people say and call my mother both the town drunk and then also because of some of her uh, sexual escapades, the town tramp. So it was very embarrassing for me. Um, and so early I thought I couldn't wait to get out of that town and try to have a different life. I got a hold of enough alcohol to make a difference when I was 12 years old. And the first time that um, I drank alcoholically at a friend's house. And when we were done, um, I asked him if there was any more alcohol in the house, and he said that it was time for us to go to bed because we had plans tomorrow to go boating. And when he went to bed, I proceeded to rifle through all of the cabinets to try to find more alcohol. I remember the effect that alcohol had on me was all of the embarrassment and the anxiety that I experienced generally because of the condition of my mother and in my home, I didn't experience any longer. And I couldn't wait to drink again and again. Translate. వాళ్ళ అమ్మగారు చిన్న ఊర్లో ఉండేవారు. వాళ్ళ అమ్మగారు చేసే వాటికి కొంచెం మరి ఊర్లో పోయి. అది కాకుండా ఆవిడ ఊర్లో లైంగికంగా కూడా అసహ్యంగా మాట్లాడుకునేవారు ఆవిడ గురించి. ఎందుకంటే ఆవిడ మరి రాకపోతే కదా లైంగికంగా కూడా చాలా ఇన్వాల్వ్ ఉండేది. సో ఈయనకి చాలా నొప్పిగా ఉండేది ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం ఎన్ని ఇబ్బందులు ఊర్లో అందరూ వాళ్ళ కొడుకు అంటే చాలా నొప్పిగా ఇబ్బందిగా ఉండేది. సో కాకపోతే ఇలా జరుగుతున్నా మొదటిసారి తాగినప్పుడు కూడా నేను త్రాగుబోతుగానే తాగానండి. అంటే పూర్తిగా కంట్రోల్ లేకుండా తాగాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I continued to drink all through school, and my drinking progressed and created additional challenges and problems for me. But I remember when I was old enough to leave home, um, I was angry because I thought my mother had abandoned me. I was upset because of the abuse emotionally. And I also thought that she approved of another family member who was preying on me. Um,
sexually. And so I couldn't wait to get out of that town. And I remember saying to her, I don't want to ever see you again. You've done nothing but cause me pain and misery. And I left that small town and moved hundreds of miles away to try to recreate my life. I had some success, and my drinking continued. Drugs were introduced. Cocaine became a problem, and it just accelerated the problems that I was experiencing. I had two children in a marriage, and I remember my mother wanting to come and see her grandchildren, and me saying that you're not welcome in my home. You're dead to me. I don't ever want my children to experience what I've experienced. Translate. సో ఈయన తాగుడు అలాగే కంటిన్యూ అయింది బీభత్సంగా. ఆ, కాకపోతే వాళ్ళ అమ్మగారు ఇలా బంధువుల్లో ఒక ఆయన ఈయన్ని లైంగికంగా వేధిస్తుంటే వాళ్ళ అమ్మగారికి తెలిసే ఆవిడ పర్మిషన్ తోటే ఈయన్ని వేధిస్తున్నారు అని ఈయన అనుకునేవారు. వాళ్ళ అమ్మగారికి తెలిసి అట్లా తెలిసే చేపిస్తుంటారు. అలాగే గొడవలు ఎక్కువకు ఇంకెప్పుడు వెళ్ళిపోదామా ఆ ఊరి నుంచి అని అవకాశం రాగానే ఆ ఊరి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అన్నాడు మా అమ్మగారితో, ఏమనంటే నాకు నీ జీవితంలో నీ మొహం చూపించు, నువ్వు నాకు ఓన్లీ బాధే పెట్టావు, నీ వల్ల నాకు బాగా కష్టాలే వచ్చింది, నేను స్టూడెంట్ జీవితంలో మొహం వెళ్ళిపోవదు. మెల్లిగా ఆ, డబ్బులు సంపాదించడం మొదలు పెట్టాడు. దాంతో పాటు మానవ ద్రవ్యాలు కూడా ఎక్కువ, ముఖ్యంగా అన్న దానికి కూడా బాగా అలవాటు పడ్డాడు. సో వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అలాగే ఈయనకి పెళ్ళైంది, పిల్లలు పుట్టారు. వాళ్ళ అమ్మగారు పిల్లల్ని చూడటానికి వచ్చినప్పుడు మొహం మీద పెట్టారు, నీ మొహం వీళ్ళకి చూపించుకో, నీ మొహం కానీ నీ ఛాయ్ కానీ వీళ్ళ మీద పట్టాను వీల్లేదు, నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్పి పంపించేసింది ఆయన అని చెప్తారు. ప్లీజ్ గో. I remember it was so important for me to be a better parent than I thought my mother had been to me, and to not make the same mistakes or to be in any way like her. As my drinking progressed, I had a couple DUIs, or driving under the influence, which is, um, if you get two of those charges in a short period of time within a 5-year period, it's a felony in the United States. And the last time that I was arrested, which was also the last time that I've taken a drink, I had been on a 4-day spree. And I remember driving home, and I kind of browned out or blacked out and woke up to sirens. Uh, and also, I could see the police lights flashing in my rearview mirror. And I thought I had drugs in the car, and I had been drinking for 4 days solid. And so I knew that I was going to go to jail. And for some reason, I thought I'll just try to make it home. I'm close enough to where I lived that I'll try to make it home. I didn't realize that until after I was arrested and read the arrest report, that I ran a red light. I almost crashed into a police car, which is what caused the police officer to turn the car around, and turn his lights on. And I didn't realize any of that, so I kept driving. So he thought I was fleeing from him and called for additional support. So by the time I pulled into my home, there were several police cars pulling in. Translate. సో ఆయన
ఏంటంటే ఆ, వాళ్ళని పిల్లల్ని మా తల్లిదండ్రులు అదే మా తల్లిలో పెంచకూడదు. నేను చాలా బాగా పెంచాను. ఆ, సో ఆ, అలా పెంచకూడదు, నేను బాగా పెంచాలి ఆ, అనుకున్నాను. అదే తప్పులు నేను చేయకూడదు. కాకపోతే నా త్రాగుబోతుతనం పెరుగుతూ పోయింది. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ కి 2 సార్లు పట్టుబడ్డాను. ఆ దేశంలో 2 సార్లు పట్టుబడితే అది ఫెలనీ అవుద్ది. అంటే మామూలుగా చిన్న తప్పులు మిస్డిమినర్ అంటారు, పెద్ద తప్పుల్ని ఫెలనీ అంటారు. ఫెలనీ వేరే లెవెల్ అన్నమాట, ఉద్యోగాలు ఇప్పుడు రావటం కష్టం ఉంది అవి ఉంటాయి. సో అది కూడా 5 ఏళ్ళ లోపు 2 సార్లు పడిపోయాయి అన్నమాట. సో లాస్ట్ టైం ఆయన అరెస్ట్ అయినప్పుడు ఆ, నాది అదే టైం కూడా ఆయన లాస్ట్ నుంచి ఒక 4 రోజులు వరుసగా అవుతున్నారు రోజు. ఆ, ఇంటికి నడుపుతున్నారు కారు. బ్లాక్అవుట్ అయిపోయారు. ఆ, లెగిసేసరికి సైరన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. బ్లాక్అవుట్ నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి పోలీస్ కారు సైరన్ పెడతారు. పోలీస్ లైట్ పెట్టి ఆయన రోడ్డు ఉన్నారు. అప్పటికే మాదక ద్రవ్యాలు కూడా ఉన్నాయి కార్లో. 4 రోజులు సాలిడ్ గా తాగుతున్నారు, నిద్ర ఆహారం లేకుండా. సో ఏంటంటే ఇంక ఇంటి దగ్గరగా ఉన్నాను కదా, ఏదో విధంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం ఆ, అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు, ఆకుండా పోలీసు లైట్ లేదు అని. సో ఏమిటంటే మొత్తం రిపోర్ట్ చదివితే ఏమైంది, రిపోర్ట్ లేని యాక్చువల్లీ రెడ్ లైట్ ఉంటే ట్రాఫిక్ కూడా దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. అందుకనే ఆ, పోలీస్ కార్ని గుద్దేపోయారు. దాని తర్వాత చెప్పారు, రెడ్ లైట్ దాటేసి పోలీస్ కార్ని ఆ, గుద్దేపోతే ఆ, అప్పుడు ఆయన పోలీస్ కార్ ఏం చేసింది, కారు తిప్పుకొని నేను ఫాలో అయింది లైట్ వేసి. ఆ, నేను మటుకు ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాను కదా ఆ, అని చెప్పి నా ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోదామని చూశాడు. కాకపోతే ఆ లోపు పోలీసు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, ఈయన దగ్గర నుంచి పోలీసు నుంచి పారిపోతున్నారు అనుకుని ఇంకా పోలీస్ వాళ్ళు తీసుకొస్తాం. సో ఈయన ఇంటికి వెళ్ళేసరికి బోల్డ్ పోలీస్ కార్లు, సైరన్లు, లైట్లు తోటి ఉన్నారు ఈయన వెనకాల అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్. So as I pull up in front of the house, I looked up and saw in the window, the picture window, the large window in my front room, my two children, who were teenagers, were standing in the window. And I did not want there to be a scene, although all these police cars are now pulling in front of our home. So I got out to tell one of the officers that I'm home. There's no problem. And that's my getting out of the car was not, uh, it was frowned upon. And so one of the police officers took me to the ground. And as I looked up from the ground, I saw my teenage daughter begin to cry and turn her back. And I could see that she was crying by the her body language and her shoulders moving. And I looked up at my teenage son's face, and I thought I had seen every imaginable face on a teenage boy. And this look I'd never seen before. He was scared, maybe perhaps even shocked. And the thought, even though I had been drinking and drugging for 4 days, I had a thought that seemed clear, a thought of clarity. And I was thinking, there isn't anything that I wouldn't do for my children. I would even give my life for them. And I had the thought, you could have strapped me to a lie detector test and I would have passed the test if you would have asked me if I would give my life for my kids.
And at the same time, I had the thought for the first time, perhaps in my life, is that even though I would die for my children, I can't stop for them. I can't stay stopped. Translate. సో పోలీసు వాళ్ళు వచ్చేసారు అంటే నా కిటికీలోంచి వీళ్ళిద్దరు టీనేజ్ పిల్లలు చూస్తున్నారు ఈ మొత్తం సంఘటన అంతా. సో ఈయన సరే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం, నేను ఇంటికి వచ్చాను కదా ఇంక ప్రాబ్లం ఏం లేదు అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అని కారు దిగాను. కారు దిగేసరికి పోలీసు వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా నా మాట కూడా వినకుండా నన్ను నేల మీద తోసేసి నా మీద పడిపోయాయి. ఇదంతా చూసిన నా కూతురు ఏడుస్తూ వెనక్కి తిరిగి ఏడుస్తూ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు కిటికీ దగ్గర. సో ఆయన నన్ను అరెస్ట్ చేశారు. అండ్ ఆవిడ వాళ్ళ కొడుకు మొహం మీద కూడా అసహ్యం కనిపించింది. ఏంటంటే భయపడి షాక్ అయిపోయి ఉన్నారు. కాకపోతే ఆ టైంలో ఏంటంటే 4 రోజుల నుంచి తాగుతున్నా ఇవన్నీ చూసిన టైంలో నాకు ఒక ఆలోచన క్లారిటీ వచ్చింది. నా పిల్లల కోసం ప్రాణం ఇస్తారు. అది నేను నాకు లై డిటెక్టర్ టెస్ట్ పెట్టినా ఆన్సర్ చెప్తే నేను ఆన్సర్ కరెక్టే చెప్తున్నాను, నిజమే చెప్తున్నాను. అది పచ్చి నిజం. నా పిల్లల కోసం నేను ప్రాణాలను ఇస్తాను. కాకపోతే అప్పుడే నాకు ఏమనిపించిందంటే అంటే మందు ఆపలేదు, ఆపి ఉండలేదు. అది నాకు అర్థం. మందు ఆపి ఉండలేను అన్నది అర్థమైంది నాకు. ప్రాణాలు ఇచ్చినా మందు మటుకు ఆపి ఉండలేను. So I was taken to jail, and after I was released from jail, I contacted an attorney and told him about the situation. And he said, you should go to meetings of Alcoholics Anonymous because you're going to be asked to do that. So I make my way to Alcoholics Anonymous. And through a series of events, and I guess the thing I should point out is I went to 120 meetings in 90 days. Yet I felt worse. I would go to meetings, and if somebody said something funny or profound, I would steal it. And then when that person wasn't around, I would say it. And so what was happening is the people at the club that I went to meetings at thought I was doing good. My family thought I was doing good. But meanwhile, I wasn't doing any step work. And I was just showing up to the rooms, and I was getting worse. So I went online and found some tapes, and listened to 3 10-hour weekend retreats recorded, and heard about some folks like Joe Hawk and Mark Houston and their sponsor Don P from Colorado, and they would say his sponsor Gary. And after the third one that I was listening to, they got to that part of their talk and they'd say our sponsor Don P from Colorado and his sponsor Gary B from Indianapolis, which is where I live. And they were saying things that resonated with me. And so I went to look and try to find Gary B. Translate. సో నన్ను అరెస్ట్ చేసాక లాయర్కి ఫోన్ చేయటం జరిగింది. లాయరు అదే జైలు నుంచి విడుదల చేశాక లాయర్కి ఫోన్ చేయటం జరిగింది. లాయర్ ఒకటే అన్నాడు అంటే బాబు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మీటింగ్స్కి వెళ్ళు, ఎందుకంటే ఎలాగో నేను కోర్టు అక్కడికే పంపుతుంది అని చెప్పితే ఈయన ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మీటింగ్స్కి వెళ్ళి
90 రోజుల్లో 120 మీటింగ్లు చేశానని చెప్తాను. అయినా చండాలంగా అనిపిస్తుంది. ఇంకా వర్స్ట్‌గా అనిపిస్తుంది మనకి. ఆ! ఎవరైనా ఎవరైనా ప్రోగ్రామ్‌లో డీప్‌గా ఏమైనా వాక్యాలు చెప్తే, అయ్యే వాక్యాలు నాకు అనుభవం లేకుండా మళ్ళీ నేనొక ప్యారట్‌లాగా రిపీట్ చేశాను. సో, మీటింగ్‌లో వాళ్ళు, ఇంట్లో వాళ్ళు వీడు బానే ఉన్నాడు అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇలాంటి వాక్యాలు మట్టుకు గొప్ప గొప్పగా చెప్తారు. లోపల మట్టుకు బాలేదు పరిస్థితి. కాతే ఆహ్, ఆన్‌లైన్ ఎళ్లి కొన్ని స్పీకర్ టేప్స్ దొరికినాయి ఆన్‌లైన్. అదేంటంటే ఒక 3 టేపులు 10 గంటలు ఒక్కో టేపు. ఆ! ఆ టేపులు విన్నాను. ఆ! ఆ టేపులు జోహార్ అని, మార్క్ హూస్టన్, ఆ! వాళ్ళ స్పాన్సర్ డాన్ పి అని. ఆ! ఇలాగా వింటున్నాను ఈ టేప్స్‌లో. ఈ జోహాకు, మార్క్ హూస్టన్ టేప్స్. ఏంటంటే నాకు బాగా అనుభవం అయింది. ఓహో! ఇదేదో కరెక్టే మాట్లాడుతున్నారు కదా వీళ్ళు. నా గురించే మాట్లాడుతున్నారు. అర్థమైంది. పరిష్కారం ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది. అర్థమవుతుంటే కాకపోతే ఈళ్ళందరూ ఏం జెప్తున్నారంటే, ఈ డాన్ పి అన్న ఆయన అదే మా స్పాన్సర్ డాన్ పి అని జెప్తున్నారు. ఆయన స్పాన్సర్ గ్యారీ బీ అని జెప్తున్నారు ఈ టేప్స్‌లో. గ్యారీ బీ అన్న ఆయన ఇండియానాపోలిస్ అని జెప్తున్నారు. అంటే ఈయనుండే ఊరు. ఆహా! ఏంటో ఇప్పుడేంటంటే ఈయన ఆ టేప్స్ ఇన్నాక ఈ గ్యారీ బీని పట్టుకుందామని బయలుదేరాడు. ఎందుకంటే అదే ఊరు కాబట్టి. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I began to ask around to try to find Gary. And Indianapolis is a decent sized city. There's a couple million people here, so not as big as where the city that many of you live in, but it's a big city, and no one knew how to find him. And I said a simple prayer on a Sunday night, and just said, "If this is a guy that can help me, please, God, let me find him." There are over 500 meetings a week in Indianapolis, AA meetings. And I went to a meeting that Wednesday that I rarely attended. And a woman walked in with a bunch of flyers. And there's a portion in our meetings where we ask for any outside announcements. And I came to find out later that she had never attended that meeting before. So out of the 500 meetings, she decides to attend this meeting for the first time. And during the announcements, she says, "I have Gary B's 50th sobriety birthday flyer." Um, and I knew that she knew how to find him. So she led me to Gary, and Gary told me that he was a one-trick pony, that all he knew how to do is to take people through the big book of Alcoholics Anonymous, line by line, and that when it asks us to do something, we would do it together. Translate. ఇండియానాపోలిస్ అంటే ఏదో చిన్న ఊరేనా? అంటే ఊరు పెద్దదే. షికాగో అలాంటివి కాపోయి 500 మీటింగ్‌లుంటాయి ఆ ఊర్లో. అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా వైజాగ్ లాంటి ఊరనుకోండి. హైదరాబాద్ అంత పెద్దది లేకపోయినా పెద్ద ఊరే. కాకపోతే 500 మీటింగులు జరుగుతాయి. ఈ గ్యారీ అన్న ఆయన ఎక్కడ పట్టుకోవాలి? ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు గ్యారీ గ్యారీలో. అన్ని మీటింగులు. దొరకట్లేదని ఒక ప్రార్థన చేసుకున్నాం దేవుడికి. నిజంగా నాకు ఈయన దొరకాలి అని ఉంటే నాకు దొరికించే మార్గం చూపించు. ఓ రోజు మీటింగ్ లో కూర్చుంటే మామూలుగా వాళ్ళ మీటింగుల్లో అనౌన్స్మెంట్ లో ఉన్నాను అని అడుగుతాను. ఈ అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి ఉందన్నమాట ఆ మీటింగ్. ఆ అమ్మాయి మొదటిసారి మీటింగ్ అటెండ్ అవుతుంది. ఆ రోజే ఈ మీటింగ్ నేను అటెండ్ అయ్యే సమయానికే అటెండ్ అవుతుంది. అది కూడా మొదటిసారి. ఆ అమ్మాయి అదిగో నా దగ్గర పోస్టర్ ఉంది. గ్యారీ బి 50వ పుట్టినరోజు, 50వ సోబర్ బర్త్‌డే అని అనౌన్స్ చేసింది. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఈ అమ్మాయి ద్వారా గ్యారీని పట్టుకోవచ్చు. పట్టుకుంటే గ్యారీ ఒకటే చెప్పాడు. "అరే బాబు నేను ఏం చేపించను బ్రో. ఒకటే చేపిస్తాను. నాకు రకరకాల ట్రిక్కులు తెలియవు.
నువ్వు ఎలా సోబర్గా ఉన్నావు ఒకటే తెలుసు. బిగ్ బుక్ లైన్ బై లైన్ చదువుతారు ఇద్దరు. బిగ్ బుక్ ఏం చేయమంటుందో చేసుకుంటూ ఇద్దరే వెళ్తాం అంతే. నాకు ఇంకే సంబంధం లేదు బిగ్ బుక్ నేర్పించడం తప్ప లైన్ బై లైన్ అని ఆయన అంటం జరిగింది. So Gary began to take me through the big book of Alcoholics Anonymous and work the steps with me, taught me how to properly write inventory, and my life began to change. I caught fire for Alcoholics Anonymous. Um, I loved the fellowship, and um, things really changed in my home with my family, and my relationships were restored, and I began to experience peace in a way that I never had before. He taught me how to make amends properly, and that he explained that it wasn't making an apology, that to make an amends is to make a material change. And he also explained to me that when I made an amends to somebody, I would go to them with specific things that I knew that I had done that harmed them and say, I regret the harm that I've caused you in the following ways. And then I would list those things out so that that individual knew that I wasn't there to get the heat off of myself through an apology and that I had given this some thought. After I was done saying the things that I knew that had caused them harm, I asked a very important question, which is there anything else that I've done that's caused you harm that I'm unaware of that you need to tell me about? And then I would listen. Oftentimes I don't have an idea, or I only have my own idea of what I've done that may have caused harm to somebody else, especially if I'm drinking or using. After I ask the question, is there anything else I've done that's caused you harm? And then listen, then I would ask, how do I make this right? Translate. సో గ్యారీ నాకు బిగ్ బుక్ ప్రకారం స్టెప్లు ఎలా చేయాలో నేర్పించారు. ఇన్వెంటరీ ఎలా తీయాలో నేర్పించారు. సరిగ్గా ఎలా తీయాలి. దాని తర్వాత అమెండ్స్ కూడా ఎలా చేయాలో అమెండ్స్ గ్యారీ ఏం చెప్పాడు అంటే వెళ్ళి సారీ చెప్తున్నా బౌద్ధిక మార్పు ఉండాలి. ఆ మార్పు ఏదైనా ఉంది. ముందు వెళ్తాం ఒక లిస్ట్ రాసుకుంటాం వెళ్ళాము నేను చేసిన హాన్లన్నీ వాళ్ళకి తెలిసిన చేసిన హాన్ రాసుకుని నేను తప్పు చేశాను అని ఈ లిస్ట్ చదువుతాం. చదివాక ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న ఒకటి ఉంటుంది. నాకు తెలియకుండా అదే ఇంకా ఈ లిస్ట్ చదువు కాకుండా ఇంకా ఏమన్నా తప్పులు చేశాను. ఎందుకంటే ఎప్పుడు నేను తప్పులు చేయలేదు అనుకుంటూనే ఉంటాను. వాళ్ళు చెప్పాలి నేను ఏం తప్పులు చేశాను. ఆ లిస్ట్ లో కాకుండా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా ఇంకా ఏ విధంగా నేను చెప్పగా ఇక్కడ అమెండ్ చేయను ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నాయి. ఇది అడిగాక వాళ్ళు మాట్లాడటం మాట్లాడిందంతా వింటాను. నేనే ఆర్గ్యూ చేయను, ఏమీ మాట్లాడతాను వినాలని. విన్నాక ఇంకో ప్రశ్న మరి నేను వీటిని ఎలాగా సరి చెయ్యొచ్చు అని వాళ్ళని చెప్పాలి. ఈ ఈ ప్రశ్నలు ఈ పద్ధతి నాకు గ్యారీ నేర్పించడం జరిగింది అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో. So my mother died before I got sober, and our relationship was never repaired. So when it came time to make amends, and Gary had heard me talk about my relationship with my mother, he showed me a part of the book that said, some people cannot be seen. We send them an honest letter. Or he said, in your case, Daryl, I'd like you to write a letter to your mother and take it to her gravesite and read it to her. Because everything that he had told me had made an impact on my life,
I was willing to follow the instructions that he gave me. But for years, I had tried to come to some point of closure or peace around the relationship with my mother and was never able to achieve that. So I was very skeptical about writing a letter to a person who was no longer alive and reading it, hoping that it would have some type of an impact. But I did what he asked. I wrote the letter and I took it to my mother's gravesite. Translate. యా నేను సోబర్ అయ్యేసరికి మా అమ్మగారు పోయారండి. ఉమ్, ఎలాగా దీన్ని మరి నేను అటెండ్ చేయాలి అంటే, జారీకి తెలుసు మా అమ్మగారికి నాకు జరిగిన విషయాలు, నేను వాటికి ఎలా హాని చేస్తాను. పుస్తకంలో చోట ఉంటుంది, కొంతమంది మనకు కనిపించరు, లేకపోతే పట్టుకోలేరు, లేకపోతే పోయి ఉంటారు. వాళ్ళకి ఉత్తరం రాస్తారు. సో మీ మదర్కి నువ్వు ఉత్తరం రాయి, ఆవిడ ఎక్కడైతే పాత పెట్టారో గ్రేవ్ సైట్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళి చదువు. అప్పుడు దాకా ఆయన చెప్పింది ఏది చేసినా నాకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అందుకని ఇది కూడా నేను వినడానికి సిద్ధపడ్డాను. ఎన్నో సంవత్సరాలు ఆవిడకి నాకు మధ్యలో ఉన్న సంబంధం వల్ల ఎప్పుడు ప్రశాంతత ఉండదు, క్లోజర్ ఉండదు. సో నాకు కొంచెం అనుమానంగా ఉండింది, ఏంటో ఉగ్రవాద చదివితే పోద్దా. కాకపోతే ఆయన చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్ మీద నమ్మకం రాసి రాసి చదివితే వెళ్ళి చదివాను వాళ్ళ మా అమ్మగారు గ్రేవ్ సైట్. ప్లీజ్. As I read the letter, I realized that the letter did not have the same themes of the other amends that I had made. Instead, it was a letter recounting the things that my mother did that disappointed or embarrassed me. It was more of me putting blame on her and judging her and criticizing her than it ever was about making an amends about what I had done that may have caused her any harm. After I read the letter, I was visibly upset, and my wife had gone with me, and she suggested I go get quiet somewhere and pray. And my response was, I don't feel like praying. Why don't you go pray about it? But I went off and I began to pray, which lasted about a minute. And my mind drifted off to the club where I got sober. And I saw myself welcoming all these people into Alcoholics Anonymous that I had never met before. Somebody had told me, if somebody comes here and you don't know them, go introduce yourself. So I'm welcoming all these people. And then after about a minute of that, I stopped. I was startled by my daydreaming, and I got disappointed in myself and thought, you can't even pray with any focus. All you think about is what you do. And I was confused and more upset. I don't know if my eyes were open or closed. But at that moment, I got a vision of my mother standing in the doorway of the club. She was young and beautiful, long before the disease of addiction or mental health had ravished her. And the voice in my head, which was in my voice but not my thought, asked me whether or not I was going to welcome her in the club. Are you going to welcome her into the club? Translate. సో ఈయన
ఆ ఉత్తరం ఎలా ఉండిందంటే ఇంతకుముందు చేసిన అమెండ్స్ లా లేదు. ఉత్తరం రాసి వెళ్ళి చదివారు అక్కడ. ఉమ్, ఎక్కడైతే ఆవిడ పాతి పెట్టారో. కాకపోతే ఆ ఉత్తరం అంతా ఎలా ఉండిందంటే ఆవిడ చేసిన తప్పులు, ఆవిడ ఈయన్ని ఎలా హాని చేసింది, ఆవిడ ఈయన్ని ఎలాగ అవమానించింది, ఈయన పరువు తీసింది, మొత్తం బ్లేమింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ ఆవిడ మీద. నా నెపం వేయటం ఆ ఉత్తరంలో. ఆవిడ్ని తప్పులు, ఆవిడ తప్పులు ఎంచటం. ఆ, నా నేనేదో అమెండ్ చేస్తున్నట్టు నేను చేసిన తప్పులు ఆవిడకి ఏం చేశాను వాటి గురించి క్షమాపణ అడిగినట్టు లేదు. లెటర్ చదివాక అర్థమైంది. ఆ, నేను ఇమీడియట్ గా అప్సెట్ అయిపోయింది. మా ఆవిడ కూడా వచ్చింది నా తోటి. మా ఆవిడ నన్ను చూసి వెళ్ళి అక్కడ పక్కకెళ్ళి కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకొని చెప్పింది. నేను వెళ్ళాను. నాకు ప్రార్థన చేయాలని లేదు. ఆ, కాకపోతే వెళ్ళాను. వెళ్ళి ప్రార్థన చేయటం మొదలుపెట్టాను. ఒక నిమిషం తర్వాత నా మైండ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది. ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఆ, నేను నా క్లబ్ హౌస్ ఉంటది కదా, ఎక్కడైతే మీటింగ్లు జరుగుతాయో ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్, ఆ క్లబ్ హౌస్కి వెళ్ళిపోయింది. ఆ, ఆ, అప్పుడు నాకు చెప్పారు, ఎవరైనా వస్తే నువ్వు పరిచయం చేసుకో, క్లబ్ హౌస్ కి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళని స్వాగతించు అని. సో నా ఆలోచనలో అందరినీ ఆ, స్వాగతిస్తున్నాను. మళ్ళీ నిమిషం తర్వాత నన్ను నేను తిట్టుకుంటున్నా, అరే నువ్వు సరిగ్గా ప్రార్థన కూడా చేయట్లేదురా, ఎక్కడెక్కడ ఆలోచిస్తున్నాను. ఉమ్, నా మీద నాకే అసహ్యం వస్తుంది అనమాట. నీవు అసలు ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నా. ఆ, ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను, ఇంకా అప్సెట్ అయిపోయాను. ఆ, కాకపోతే అదే సమయంలో నాకు నా విజన్ లా వచ్చింది అనమాట. మా అమ్మ ఆ క్లబ్ హౌస్ డోర్ దగ్గర నుంచి, అంటే ఏ మీటింగ్ రూమ్ డోర్ దగ్గర. ఉమ్, ఆవిడ చాలా ముసలిగా లేకుండా చాలా పొడుపుగా, అందంగా, ఆ, ఈ మానసిక ఒత్తిడికి ముందు, ఈ అడిక్షన్ కి ముందు ఎలా ఉండేదో అలా ఉంది. సో నా బుర్రలోనే ఒక వాయిస్ వచ్చింది అనమాట. నా థాట్ కాదండి, ఒక వాయిస్. ఈవెన్ ఇప్పుడు నువ్వు నీ క్లబ్ లోకి ఆహ్వానిస్తావా, వేరే వాళ్ళు ఆహ్వానిస్తావా అని వచ్చింది అని చెప్తుంది. ప్లీజ్. You see, all I wanted was to not be like my mother. I ran from my hometown and tried to create a life where nobody would know about my mother and my past. And as she stood in the doorway as a young woman, hopeful, and then I just experienced the memory of me welcoming all these people that I did not know into Alcoholics Anonymous. For the first time in my life, I began to experience compassion for my mother. I realized that she did not have all of you. I don't ever recall her talking about a relationship with a higher power. I realized at that point where our book says lack of power is my dilemma, that she did everything she could with the power that she had. And instead of saying, you're dead to me, um, I realized that all of you welcomed me and said I could have a new life. Something happened that day. Something pivoted that day, and I began to forgive my mother. After decades of this resentment, just by willing to be instructed by another man to go write an amends letter, one that I thought would never make a difference. My older sister sent me a bunch of pictures, photographs that she said she had never seen before and she didn't think that I had seen before. And I started looking through these photographs, many from our childhood, and I came across the picture that I'd never seen before of my mother. And she was wearing exactly the same thing that she had on in the doorway. She was beautiful. She had a beautiful navy blue dress.
a beautiful brooch, and this beautiful thing around her neck. And now that voice that was in my head sounded like me, but it wasn't my thought. And what it said was, I've been interested in every detail of your life. I love you. I don't know if that was my mother or God. I believe it may have been both. But my willingness to follow instructions and to forgive allowed me to move to this real purpose that's stated in our book that I read when we started. Because at that moment I was just trying to put my life in order. But what happened, was not the end of itself, is like we're told. What happened, it says the real purpose is for me to fit myself to be a maximum service to God and the people about us. And unless I'm willing to forgive people, I can't be of maximum service. Translate. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. మీరు చూసారంటే నేను ఎప్పుడు కూడా మా అమ్మలా ఉండకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించాను. మా పిల్లలతో మా ఊరి నుంచి పారిపోయాను. ఇంకొక జీవితం నేను నిర్మించుకుందాం, నా గురించి ఏమీ తెలియని జీవితం అని ట్రై చేశాను. ఉమ్, ఉమ్. సో ఎప్పుడైతే మా తల్లి గారు రూపం నాకు ఆ ఏ డోర్ దగ్గర కనిపించిందో అప్పుడు నాకు ఒకటి తట్టింది. ఎవరో తెలియని వాళ్ళే నేను ఆహ్వానిస్తాను ఈ జబ్బున్న వాళ్ళని. మరి మా సొంత తల్లే ఉంది అక్కడ. అప్పుడు ఆవిడ మీద నాకు కంపాషన్, జాలి కలిగింది. నాకు నాకు తెలిసి వచ్చింది ఏంటంటే ఆవిడకి మీరందరూ లేరు నాకున్నట్టు. ఆవిడకి ఎప్పుడు కూడా ఒక ఉన్నత శక్తితోటి ఒక అనుబంధం ఉన్నట్టు ఎప్పుడు ఆవిడ నాకు చెప్పలేదు. మన పుస్తకం క్లియర్ గా చెప్పుకుంది, శక్తిహీనతే మన సందిగ్ధ అవస్థ. ఆవిడకున్న వాటిల్లో ఆవిడ ఉన్నత శక్తితోటి ఆవిడ ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. ఆవిడకి ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లేదు. నేను వచ్చినప్పుడు మీరందరూ నేను మా తల్లిని అన్నట్టు, నా మనసులో చచ్చిపోయినట్టే అని మీరు అందరూ నాతో ఏమనలేదు. నన్ను ఆహ్వానించారు, కొత్త జీవితం ప్రారంభించుకెళ్తామని చెప్పారు. నాలో ఆ రోజు మార్పు జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి మా అమ్మగారిని క్షమించటం మొదలు. ఏంటంటే కొన్ని అదే కొన్ని దశల తర్వాత, అంటే ఎన్నో డెకేడ్స్ ఈ రిజన్మెంట్ ఉండింది. కాబట్టి ఇదంతా ఎలా జరిగింది? ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్, ఒక ఆయన చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో అయ్యి, బుక్ లోంచి ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్. నేను అసలు ఇదేమి తేడా చేయదు అనుకున్నాను. మిస్తో వెళ్ళిన వాడిని ఫాలో అయితే ఇవన్నీ జరిగింది. మధ్యలో దాని తర్వాత ఏంటంటే నాకంటే పెద్దగా ఉన్న అక్క ఒక ఫోటో పంపించింది. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చూడలేదు. ఆవిడకి కూడా తెలిసి నేను చూడలేదు. ఈ ఫోటోలు చూస్తున్నాను, చాలా మా చిన్నతనం ఫోటోస్. మా తల్లి గారు ఫోటోలో ఉంది. సేమ్ డ్రెస్ వేసుకున్నా. ఆ డోర్ వేలో నా విజన్ లో కనిపించిన డ్రెస్, సేమ్ డ్రెస్, నేవీ బ్లూ డ్రెస్. అండ్ మళ్ళీ ఒక వాయిస్ వచ్చింది నా చోట్ల. ఏంటంటే అఫ్ కోర్స్ నా వాయిస్ లాగే ఉంటుంది అది, కాకపోతే థాట్ కాదు, వాయిస్.
ఆ వాయిస్ ఏం చెప్తుందంటే, నీ జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో నాకు ఎప్పుడూ ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. ఉమ్, మరి నా మదర్ వాయిస్, డాడీ వాయిస్ నాకు తెలియదు కానీ నేను అనుకోతే ఇద్దరు వాయిస్. కాకపోతే ఇదంతా ఎలా జరిగింది? ఒక ఇష్టత, నా పుస్తకంలో రాసిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యే ఇష్టత, క్షమించటం. ఉమ్, వీటి వల్ల ఏమైంది? నా జీవితంలో ఒక పర్పస్ వచ్చింది. అంటే జీవితంలో నేను ఏం చేయాలి, ఒక అర్థం వచ్చింది, అంతరార్థం వచ్చింది. నేను చదివాను కదా స్టార్టింగ్ లో అంటున్నాను. ఆ ఆ, నేను ఆ అమెండ్ చేసేటప్పుడు ఈ పర్పస్ లో ఎన్నో ఆలోచించలేదు. ఏదో జీవితాన్ని ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టుకుందాం అని ఆలోచిస్తుంది. అయితే ఏమైంది? అక్కడే మొదలైంది జీవితం, ఆర్డర్ లో పెట్టంగా. సో ఆ పర్పస్ ఏంటి? నేను మాక్సిమం సర్వీస్ టు దేవుడికి, మాక్సిమం సర్వీస్ నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి, ఇది నేను ఇతరులు క్షమిస్తే తప్ప జరగని పని. ఇతరులను క్షమిస్తేనే జరుగుద్ది ఆ మాక్సిమం సర్వీస్. ప్లీజ్ గో. The last thing that I'll wrap up with is the reminder in the portion of our book in the chapter Into Action that talks about amends, that we're told the spiritual life is not a theory. We have to live it. So today I have tremendous gratitude for good sponsorship, for the 12 steps that are not the power, but are the map to get me to the power, the dance that I get to do to get to the power, that allows me to uh, practice these principles. And like the story I just told you, um, there's so many times where I have been pleasantly surprised by God's willingness to honor my willingness to do this work and lead me to a place where I am at peace and have joy and happiness in my life. So I'm grateful that we are a storytelling society. Thank you very much for allowing me today to tell you some of my story. God bless. Translate. సో ఆయన ముగించే ముందు చెప్తున్నారు. సో బేసిక్ గా ఈ ఎనర్జీ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఇంటూ యాక్షన్ చాప్టర్ లో ఉంటాయి. అంటే ఇంకా కార్యాచరణ దాంట్లోనే రాసి ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంటే ఒక పుస్తకం కాదు, థియరీ కాదు, జ్ఞానం కాదు, దాన్ని మనం జీవించాలి. నాకు చాలా కృతజ్ఞత. ఒక ఎక్సలెంట్ స్పాన్సర్షిప్ ఈ 12 సోపానాలు దొరికింది. 12 సోపానాలు పవర్ కాదండి, స్పాన్సర్షిప్ పవర్. అయితే ఒక మ్యాప్ పవర్కి. ఆ పవర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, దాంతో ఆ పవర్ తోటి డాన్స్ చేయాలి, ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అయ్యడానికి. ఇందాక చెప్పిన స్టోరీలాగే నేను చాలా సార్లు ఆశ్చర్యపోయాను కొన్ని నా రికవరీలో. దేవుడు ఇచ్చ నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ చెయ్యాలన్న ఇచ్చతోటి సమకూరినందుకు నేను కృతజ్ఞ. ఇవన్నీ నన్ను ఒక ప్రశాంతతకి, ఒక సంతోషానికి, అభివృద్ధిని తీసుకొచ్చి మనం కథలు చెప్పుకునే సంఘం కాబట్టి దానికి కూడా కథలు చెప్పుకునే మిత్రమండలి కాబట్టి దానికి కూడా సంతోషం. ఇలా నా కథ ఈరోజు చెప్పడానికి జరిగింది అని చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటానండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Darren. Now we will open the floor for Q&A. So Snehit, are you ready to take an example? So thank you, Darren. Hi, Darren. I'm Snehit Alcoholic. Hi, sir. So let me translate. అండ్ అందరికి నా పేరు స్నేహిత్ అని ఒక తాగుబోతుంది.
మెంబర్స్ లో ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే రేజ్ హ్యాండ్ ఫీచర్ ద్వారా కావచ్చు అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగచ్చండి ప్రశ్నల్ని. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? Hi, Darren. I'm Hitesh Alcoholic. My question is, while we are doing the amends, there would be some people in our life, probably who has actually used us as a doormat and walked over all throughout our life over us. How do we make amends to such kind of situation where you have been used all throughout, most of the time, I would say? So how do we make amends? I'm sorry, these are people, can you describe it for me one more time, Atish? So these are people, So and then, I'm just this would be more hypothetical, I guess, at this point of time for me. But they are a set of people who have actually used me as a doormat or walked over me several times in my life. Mhm. Uh, so how do we make amends to such people where you even after writing the footstep you feel ki, those people have done more wrong to you than you have done to them? Or your wrongs were actually the reaction of probably reaction. I mean, you may not have reacted at all for that matter. Yeah, that's a great question. So I think one of the things that I think about, when we're a victim, so I've had people ask me the question, how do I possibly make amends to somebody who has sexually abused me? As an example. I said, well, you are not at fault for the act, or a victim of the act. Where you have an opportunity to address this is the replaying of the situation, where you continue to give it attention, where it continues to be something that causes you either pain or suffering or distraction or an additional resentment. There's an opportunity to address that. And I think some of that's through forgiveness, right? I read a letter at the gravesite that the same day as my mother to the gentleman that sexually abused me. And the amends that I made to him was that I had ran his name down, that I had gossiped about him, that I said bad things about him to other people, uh, and that I intentionally tried to cause him harm by getting people to uh, self offer me pity for the things that occurred to me. So there's going to be times in our life, and these are probably the ones that can be the most challenging, where we're like, but this person harmed me, and I think in the inventory process, it's important when I get to the fourth column to say, well, I'm setting aside everything that other person has done, and I'm looking at where I've been selfish. So the example I just gave you, or dishonest, in this man, he harmed me. But where I was selfish, where I insisted that people listen to my story because I wanted pity. I was dishonest about some of the things, and it was dramatic about them because I wanted someone to have pity. So I can still see where I got to clean off my side of the street, even when I've been harmed. And that's where the freedom comes. Because really, the only freedom I have is how I'm going to respond. I can't change what happened, and I can't change other people, but I can change the way I respond to them. And I can change the position of authority that I give that thought or that individual in my thought process. Thank you so Hope much, that's Darren. helpful. Yeah. హితేష్ గారు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనం ఈ పరిహారాలు ఎవరైతే మనకు హాని చేసిన వాళ్ళు ఉంటారో, లేదా మనని ఒక డోర్ మ్యాట్గా యూజ్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారో, వారికి ఎలా చేయాలి? చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. అసలు వాళ్ళే మనకు
హాని చేశారు కదా, వారికి ఎలా మనం పోయి ఈ పరిహారాలు చేస్తాము అమెండ్స్ అని చెప్పేసి అడిగారండి. సో దానికి డారెల్ గారు వారి ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తూ, నన్ను కూడా లైంగికంగా అబ్యూజ్ చేశారండి, ఆ, నా చిన్నతనంలో కూడా. అండ్ వారు ఒక సన్నివేశం చెప్తూ, వారి మదర్ చనిపోయినప్పుడు కూడా వీరిని లైంగికంగా ఎవరైతే హాని చేశారో వారు అక్కడ ఉన్నారంట. కాకపోతే వీరు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అమెండ్స్ చేశారంట. అంటే నేను మీ గురించి తప్పుగా మాట్లాడాను, గాసిప్ చేశాను, మీకు హాని చేయడానికి చేశాను అని చెప్పేసి. సరిగ్గా చూసుకుంటే వారు వీరికి ఎక్కువ. సమాధి దగ్గర ఆయనది సమాధి ఉంటుంది పక్కన. ఓకే, సరిగ్గా చూసుకుంటే అక్కడ హాని వీరికి ఎక్కువనే జరిగిందండి. కాకపోతే వీరు ఎప్పుడైతే ఆ ఫోర్త్ కాలంలో చూసుకున్నప్పుడు ఆ, మిగతా వారు ఏం చేశారు అనేది, హాని ఏం చేశారు అనేది పక్కన పెట్టేస్తే వీరేం తప్పులు చేశారు అనేది చూసుకోవాలి. అండ్ అప్పుడు నేను నిజాయితీలేమి, ఈ గాసిప్ చేయడం కావచ్చు, ఇతరుల పట్ల చెడుగా మాట్లాడడం, ఇలాంటివి కనబడుతున్నాయి. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్, నేను అసలు వారిని క్షమించగలుగుతాను, ఇవన్నీ చేసి వారితో ఓపెన్గా మాట్లాడగలుగుతాను. ఎందుకంటే నేను ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాను అనేది దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో అది వారి ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేశారండి. ఇంకా ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? తిరుమల ప్రసాద్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. నా పేరు రవి ప్రసాద్. నేను ఒక తాగుబోతుంది. ఇప్పుడు అమైన్స్ లో భాగంగా నేను 9 స్టెప్ లో ఉన్నానండి. దాదాపు 50% కంప్లీట్ అయ్యింది. దాంట్లో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఆ, నేను ఫ్యామిలీలోనే మా భార్య పట్ల, మా తల్లి పట్ల నేను చేసిన వాటిని అమైన్స్ చేశాను. ఆ టైంలో చాలా రిగ్రెట్ గా వాళ్ళతో క్లియర్ గా చెప్పినప్పుడు క్షమించగలిగాను ఆ టయానికి. బట్ వాళ్ళతో మళ్ళీ కలిసి జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు అడపా మళ్ళీ వాళ్ళలో లోపాలు కనిపించడం, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ టైం మళ్ళీ చేసుకొని మళ్ళీ అమెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా తనకు ఏమన్నా అంటే తన ఇన్వెంటరీలో అంటే ఒకసారి అమెండ్ చేసిన తర్వాత పరిపూర్ణంగా వాళ్ళని ఆ, క్షమించేసి తిరిగి చేయకుండా ఉండడానికి కావాల్సిన విధంగా ఏదన్నా అమెండ్ ఉంటుందా అనేది నా ఆలోచన. వస్తున్నప్పుడు చేస్తున్నాను. బట్ ఇంకో థాట్ ప్రాసెస్ లో నాకు ఏంటిదంటే, వాళ్ళు కూడా చేశారు కదా, వాళ్ళు మనకి క్షమాపణ చెప్తారా అనేది కూడా మొన్న ఒకరి షేరింగ్ లో వినిపించింది. మేబీ నా థాట్ ప్రాసెస్ లో అది కూడా ఉందా, సెల్ఫ్ పిటి తో కూడిన సెల్ఫ్ ప్రైడ్ అనేది నాకు డౌట్. దిస్ క్వశ్చన్ is from Tirumala Prasad Darrell. He is in his 9th step and has completed around 60% of the list. And as part of the amends, he has done amends to his family members like his wife and his mother. He was able to forgive them while doing the amends, but as the time passes on, he again gets resentful or couldn't forgive them or totally. And sometimes these things also pop up like even they have done wrong, and he feels self pity. And is there any amend that makes him totally forgive him and forgive them? And he wants to know your experience. Yeah. Yeah, so I think one of the things is the opportunity to continue to work the steps. The invitation is to pick up this kit of spiritual tools. And so there are times where and I think that's resentment is not just being angry. It can also have the effect of somebody is hurting me, emotionally. Somebody is disappointing or interfering with me. Somebody is threatening me. So this rethinking or refeeling the emotion, um, that's a real thing. And so, I often rewrite inventory. And I also, from a practical standpoint, I tend to try to separate myself in these things by
watching them and watching how I'm responding or reacting versus being the one reacting, if that makes sense. It's like if I have a thought, uh, I can choose to either participate with the thought and go, okay, I'm really anxious, or I'm really depressed. And so I get in there, I'm really angry. I get in there and I seem to get more angry. Or I just have a level of awareness where I can see that anger's coming. Because the book talks about, when agitated or doubtful, pause. So before I'm in full blown resentment, I may be getting agitated. And there's an opportunity for me to pause there. And I almost, like I use the example of anxiety or depression. I even sometimes name them. I'm like, hello, depression, my old friend. Have a seat. Doesn't mean that I have to jump into the boat with depression. So sometimes I can't change the fact that these things are reoccurring, but I can begin to practice the way I respond to these things that are reoccurring. Two things I think about. Acceptance is part of the big book, and it says acceptance is the answer to all my problems, basically. And I had a hard time with that initially. I'm like, how could I possibly accept everything? I don't accept everything. And then the serenity prayer says, hey, grant me the serenity to accept the things I can't change, but the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. So, in the example of the resentment reoccurring, I use acceptance as a way to get undisturbed. I don't agree with it, but I accept it that this is what's happening. So I get to this place where I'm undisturbed by it. Then I move to the serenity prayer and say, okay, do I have the spiritual centeredness to accept the things that I can't change? And then if I can change it, and the only thing I can change is my response and my behavior, right? So the courage to change it is, how am I going to respond? Okay? So sometimes if somebody's upsetting me or angering me or hurting me, a way that I can choose not to respond is, don't do any more harm. Just stop and allow that to pass. And that's the practice. That's the spiritual discipline. థ్యాంక్స్ డారల్. డారల్ గారు ఆన్సర్ చేస్తూ, మీరు స్టెప్స్ సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేయడమే దానికి సమాధానం అండి. చాలాసార్లు నాకు వేరే వాళ్ళు చేసినప్పుడు బాధాకరంగా కావచ్చు, డిసప్పాయింటింగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నేను ఆ సన్నివేశాన్నే ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ ఎమోషనల్గా రీక్రియేట్ చేస్తూ ఆ, ఉంటాను. అండ్ నేను చేయగలిగిన థింగ్ ఏంటి అంటే రెస్పాండ్ కాకుండా ఉండడం అండి. ఆర్ ఇప్పుడు నాకు కోపం వచ్చిందంటే నేను కోపంతో యాక్ట్ చేయొచ్చు, అంటే ప్రతిస్పందించవచ్చు, లేకపోతే కోపం వస్తుంది అని గమనించేసి స్టెప్స్లో చెప్పినట్టు, బిగ్ బుక్లో చెప్పినట్టు పాజ్ కమ్మని చెప్పేసి ఉంటుంది, అలా చేయొచ్చు. అండ్ ఈ ఇవి ఏవైతే వస్తాయో, అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ కోపతాపాలు కావచ్చు, ఈ డిసప్పాయింట్మెంట్ వస్తాయో, దాని నుంచి నేను శక్తిని అవి వచ్చినప్పుడు నేను ఎలా ప్రతిస్పందిస్తానని చెప్పేసి దాని మీద ఉంటుంది. అండ్ బిగ్ బుక్లో చెప్పినట్టు కూడా యాక్సెప్టెన్స్ ఆన్సర్ టు ఆల్ మై ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పారండి కోర్ట్. అంటే అంగీకారం నా అన్ని ఆ, అన్ని కష్టాలకు సమాధానం లాంటిది. సో మీకు కోపం కానీ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మీరు రెస్పాండ్ కాకుండా దాన్ని ఆ, ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుందని చెప్పేసి అన్నారు అరవింద్. ఇంకా ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? ఇంకా మెంబర్స్లో ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఎవరికైనా ఉన్నాయా అండి ప్రశ్నలు?
I think that's it, Daryl. Those were the two questions for today. So, Okay. thanks for your service. We end the meeting by reading 12 traditions in our local language, followed by serenity prayer, that too in our local language. So, I invite our members to do that. ఎవరైనా మెంబర్స్ 12 సాంప్రదాయాలు అలాగే ప్రశాంత ప్రార్థన చేయగలరండి. చేయండి తిరుమల ప్రసాద్. థ్యాంక్ యూ సునీల్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు తిరుమల ప్రసాద్. నేను ఒక తాగుబోతుని. 12 సాంప్రదాయాలు. 1, మన ఉమ్మడి సంక్షేమం అత్యంత ప్రధానమైనది. వ్యక్తిగత స్వస్థత ఏ ఐక్యతపై ఆధారపడి ఉన్నది. 2, తనకు తానుగా మన గ్రూపు అంతఃకరణ ద్వారా వ్యక్తపరుచుకున్న ప్రేమమూర్తి ఆ దేవుడు మాత్రమే మన గ్రూపు ప్రయోజనమూర్తి తుది నిర్ణయాధికారి. మన నాయకులు నమ్మకమైన సేవకులు మాత్రమే పరిపాలించేవారు కాదు. 3, ఏ సభ్యత్వమునకు కావలసిన ఒకే అర్హత త్రాగడం ఆపివేయాలనే కోరిక మాత్రమే. 4, ఇతర గ్రూపులపై కానీ ఏ మొత్తంపై కానీ ప్రభావం కలిగించే విషయంలో తప్ప ప్రతి గ్రూపు స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి ఉండవలెను. 5, ప్రతి గ్రూపు ప్రధాన లక్ష్యం ఒక్కటే, ఇంకా ఆమె బాధపడుతున్న త్రాగుబోతులకు ఏ సందేశంను అందజేయటం. 6, ఏ గ్రూపు ఏ విధమైన సంబంధిత సదుపాయములకు లేక బయటి వ్యవస్థలకు సమ్మతి తెలుపడానికి ధన సహాయం చేయుట కానీ ఏ ఒక్క పేరు అరువిచ్చుట కానీ చేయరాదు. అలా కానట్లయితే డబ్బు, ఆస్తి, ఖ్యాతి వంటి సమస్యలు మన ప్రధాన లక్ష్యం నుండి మరలిస్తాయి. 7, ప్రతి ఏ గ్రూపు బయట నుండి చందాలను నిరాకరిస్తూ పూర్తి స్వయం పోషకంగా ఉండాలి. 8, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఎప్పటికీ వృత్తిపరమైనది కాకూడదు, కానీ మన సేవా కేంద్రాలు ప్రత్యేకమైన ఉద్యోగం నియమించుకోవచ్చు. 9, ఏ నిదానుగా ఎప్పటికీ వ్యవస్థీకరించరాదు, కానీ తాము సేవ చేస్తున్న వారికి నేరుగా బాధ్యతను వహించే సర్వీస్ బోర్డులను లేదా కమిటీలను ఏర్పాటు చేసుకునవచ్చు. 10, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కు బయట విషయంపై ఎలాంటి అభిప్రాయం లేవు, అందువలన ఏ పేరును బహిరంగ వివాదంలోనికి లాగకూడదు. 11, మన ప్రజా సంబంధ విధానం వృద్ధి చేయటం కంటే ఆకర్షించటపై ఆధారపడి ఉన్నది. పత్రికలు, రేడియో, సినిమా, టీవీ మరియు టీవీలలో మన వ్యక్తిగత గుర్తలు కొనసాగించవలసిన అవసరం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. 12, వ్యక్తిత్వంలో కన్నా నియమములు ప్రధానమని ఎల్లప్పుడూ మనకు గుర్తు చేస్తుండే గుర్తత మన అన్ని సాంప్రదాయాలకు ఆధ్యాత్మిక పునాది. ప్రశాంత థ్యాంక్ యూ సునీల్. ప్రార్థన కూడా చేయండి. ఓకే. ప్రశాంత ప్రార్థన. దేవా, దేవా, మేము మార్చలేని విషయంలో మేము ముచ్చలేని విషయంలో అంగీకరించుటకు అంగీకరించుటకు మాకు ప్రశాంతత మాకు ప్రశాంతతను మార్చగలిగిన విషయంలో మార్చగలిగిన విషయంలో మార్చుకొని ధైర్యమని మరియు పై రెండింటికి గల తేడా తెలుసుకుని వివేకం. థ్యాంక్ యూ స్నేహిత్. థ్యాంక్స్ ఎవరీవన్. థ్యాంక్స్ నైట్. థ్యాంక్స్ డారెన్. Thank you. Thank you, It's a Darren. pleasure. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. రజనీకాంత్